بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو اشتیاق عالم ایک بار پھر اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے اور آپ کی خدمت میں ایک نئی انفارمیشن کے ساتھ۔ دوستو جیسا میں نے آپ سے کل کہا تھا کہ کل میں آج میں آپ لوگوں کو آئٹم کے بارے میں بتاؤں گا کہ کون سا آئٹم پاکستان میں سب سے زیادہ پروفٹ والا ہے۔ چونکہ میرا فوکس میں آپ کو پھر بتاؤں کہ نچلا طبقہ ہے۔ امیر آدمی کروڑوں کی بات کرتا ہے، غریب آدمی لاکھ اور ہزار کی بات کرتا ہے۔ تو چینل بنانا انہیں لوگوں کے لیے ہے کہ ان کو اوپر لانا ہے۔ تو میں ان تمام دوستوں سے کہوں گا جو کہ بزنس کرنا چاہتے ہیں، جن کے پاس یہ رونا ہے کہ یار پیسہ نہیں ہے تو کیا کیا جائے اور لا کے کہاں بیچوں گا، جو پیسے وہ بھی ڈوب جائیں گے۔ تو ایسا نہیں ہے، میں آپ کو کم سے کم 10 سے 15 کام ایسا بتاؤں گا۔ ہو سکتا ہے اس ویڈیو میں کمپلیٹ نہ ہو، اگلے ویڈیو میں بتاؤں گا، لیکن بتاؤں گا آپ کو ضرور 10 سے 15 بزنس جو کہ تمام خواتین بھی کر سکتی ہیں، حضرات بھی کر سکتے ہیں، بوائز بھی کر سکتے ہیں اور گرلز بھی کر سکتے ہیں۔ تو نمبر ایک بزنس جو آپ کو کرنا ہے اور جو بہت زیادہ جس میں بہت زیادہ پروفٹ ہے، جس میں پیسے بہت کم لگانا پڑتے ہیں، وہ ہے بورن بیبی گارمنٹ۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں پہلے آبادی بہت زیادہ روز بڑھ رہی ہوتی، اللہ اور برکت دے۔ تو بورن بیبی جو گارمنٹس ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی موسم نہیں ہوتا، کوئی تہوار نہیں ہوتا، کوئی دن نہیں ہوتا۔ اگر اس کپڑے میں آپ نے ہاتھ لگا دیا، اس کام میں ہاتھ لگا دیا، تو آپ 12 مہینہ پیسے کمائیں گے۔ اچھا، اس کے جو پرچیزنگ ہے وہ بھی اتنی زیادہ نہیں، لیکن سیلنگ بہت اچھی ہے۔ تو اگر آپ پہلے مراحل پہ تھوڑے پیسے لگا کر کے یہ چیزیں منگواتے ہیں، اس کو بیچتے ہیں، تو آپ اچھے پیسے میں اچھے پروفٹ میں کام کر سکتے ہیں اور آپ کے ذہن پہ ٹینشن نہیں ہے۔ اب آتا ہے لانا کہاں سے۔ لانے کے لیے بھائی آپ کا بھائی حاضر ہے، آپ کو بتائے گا کہ کیسے آتا ہے۔ نمبر 2 پہ چونکہ میں مسلمان ہوں اور میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے مسلمانوں والی چیزیں بتاؤں جس میں پروفٹ بھی ہے اور جس کے کام کرنے کے بعد ثواب بھی حاصل ہوگا۔ تو نمبر 2 پہ اسکارف اور عبایا۔ چائنا بہت زیادہ چھایا ہوا ہے اسکارف اور عبایا میں۔ کہاں سے ملے گا، کیسے ملے گا، آپ کا بھائی بتائے گا آپ کو۔ کتنی کوانٹٹی میں لینا ہے، آپ کا بھائی بتائے گا۔ کہاں بکے گا، آپ کا بھائی بتائے گا آپ کو۔ نمبر 4 پہ آپ کے آتا ہے تسبیحاں۔ چائنا کے اندر بے تحاشا تسبیحاں ہیں۔ رمضان آنے والا ہے، اس سے پہلے بہت لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، تسبیحوں کا کام شروع کر سکتے ہیں۔ ٹوپیوں کا کام، ٹوپیاں دینا نہیں ہے، ٹوپی خرید کے بیچنا ہے، کیونکہ پاکستانی ٹوپی زیادہ دے دیتے ہیں۔ تو ٹوپیاں دینا نہیں، ٹوپیاں بیچنی ہیں۔ اس کے بعد آپ آ جائیں ڈیجیٹل قرآن کی طرف۔ یہ بھی بہت اچھا کام ہے۔ میں آپ کو سیزنل کام بتا رہا ہوں، یہ وہ کام ہے رمضان، بیفور رمضان آپ نے اگر تسبیح، ٹوپی، ڈیجیٹل قرآن، عبایا، اسکارف، ان چیزوں پہ اگر آپ نے ہاتھ دھر دیا تو آپ رمضان سے پہلے مارکیٹ کو کیپچر کر سکتے ہیں، مارکیٹ میں سامان بیچ سکتے ہیں، اور پھر کہیں نہیں تو اشتیاق بھائی آپ کے لیے حاضر ہیں، آپ کو بتائیں گے کہ یہ سارا سامان کہاں بکے گا۔ اور میں آپ کو اتنا زیادہ پیسہ انویسٹ کرنے بھی نہیں پڑتا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جو میرا چینل دیکھ رہا ہے ان کے پاس اتنے کم پیسے ہیں، لیکن وہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کو بتایا رمضان کا بزنس، اور سب سے پہلے بورن بیبی بزنس جو کہ بہت پروفٹ دے رہا ہوتا ہے۔ بورن بیبی کے اس لیے بتایا کہ اس کا کوئی موسم نہیں ہوتا ہے، کوئی تہوار نہیں ہوتا ہے، یہ 12 مہینے کی سیلنگ ہے۔ گرمی آ جائے گرمی کے کپڑے، سردی آ جائے سردی کے کپڑے، بچے سردی میں پیدا ہوتے ہیں، بچے گرمی میں پیدا ہوتے ہیں۔ پھر میں آپ کو اسلامک چیزیں بتائی کہ ابھی رمضان آنے والا ہے، آپ نے ڈیجیٹل قرآن منگا لیں، تسبیح منگا لیں، ٹوپیاں منگا لیں، اسکارف منگا لیں، عبایا منگا لیں۔ یہ سب چیزیں رمضان سے پہلے آپ منگائیں، تھوڑے پیسے منگائیں۔ ملنا کہاں ہے، کون سی ویب سائٹ ہے، کون سی کمپنی ہے، آپ بھی سرچ کریں۔ نہیں ملتا مجھ سے رابطہ کریں، میں آپ کو بتاؤں گا کہاں ملنا ہے، کس طرح ملنا ہے، کتنی کوانٹٹی میں لینا ہے۔ یہ تو ہو گئے اسلام اور بچے کی طرف۔ اب آتے ہیں جناب لیڈیز کے آئٹم۔ لیڈیز کے آئٹم میں آج کل جو سب سے زیادہ فیشن ہے وہ ہے لیڈیز کلچز اور لیڈیز پرس۔ مختلف کمپنیز کے آپ نے مارکیٹ میں دیکھا ہوگا، 2500، 3000، 4000 اور 10,000 تک کے ملتے ہیں۔ آپ بلیو کریں وہ بہت ہی کم پرائز میں، اگر آپ نے 50 پیس لیا اس کی قیمت کم ہوتی ہے، 25 پیس لیں گے
यानी अगर आप कम से कम 25 पीस भी लेते तो आप अच्छी कीमत, यानी जो चीज़ मार्केट में 3,000 3,500 का बिक रहा है, वो चीज़ें आपको बहुत पाकिस्तान में सारा खर्चा करने के बाद 1200 में आपको घर पहुंचा, यानी पर्स की कीमत भी, जहाज से किराया भी, कस्टम भी, पर पीस पे अगर आपने 1,000 रुपये कमा लिया और आपने उसको मार्केट में ला के बेचा, मैं कहता हूँ आपने 20,000 रुपये कमा लिया थोड़े पैसा लगाने का, अगली कोई शिपमेंट आपने किया। तो लेडीज पर्स, फिर आता है लेडीज पम्पीज। लेडीज पम्पीज से बहुत दिन सर्दियां हैं, आप उस पर भी काम करें। जो काम में आपको बता रहे हैं वो ये बहुत ही कम पैसों की इन्वेस्टमेंट है, बहुत कम पैसे की इन्वेस्टमेंट है, अच्छे मार्जिन के साथ, दिमाग में बगैर टेंशन के साथ आप ये काम कर सकते हैं। इसके बाद आप आ जाए नंबर 3 गारमेंट के पास। गारमेंट में कई किस्म के होते हैं, पार्टी गारमेंट भी होती है, कैजुअल गारमेंट भी होती है, स्पोर्ट्स गारमेंट भी होती है, इसी तरह लेडीज के फ्रॉक्स होते हैं, जीन्स होते हैं, ट्राउजर होते हैं। ये सारा बिजनेस भी 12 महीने का। यहाँ मैं बताऊँ कि अगर आपने सर्दियों में कोई चीज़ मंगा लिया और वो नहीं बिका तो आप उसे गर्मी के लिए स्टॉक कर दो, अगले साल के लिए स्टॉक करते, चीज़ें खराब नहीं होती। अच्छा, कैसे आप उनको किस तरह रखेंगे कि वो खराब ना हो, ये मैं आपको बताऊंगा कि बिल्कुल कपड़े 0 मीटर नए रहेंगे, उसके अंदर एक चीज़ का भी फर्क रहेगा, इवन के सलवटें भी नहीं पड़ेंगी। अगर आपने उसको इस सर्दी में लिया और नहीं बिका, अगले सर्दी में उसको अच्छा बेच सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, माल सारा बिक जाता है। जब आप जहाँ पर आप लेडीज पर्स ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, तो वहीं पर आप पम्पीज ले लें, ये चीज़ें भी आपकी आ जाती हैं। फिर आते हैं सबसे बड़ी चीज़, कॉस्मेटिक। कॉस्मेटिक हमारे जहन में चाइना चाइना चाइना, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ यूएसए। यूएसए का कॉस्मेटिक बहुत अच्छा होता है और यूएसए के कॉस्मेटिक की डिमांड होती है। अमूमन जो हमारे मॉडल्स होती हैं या ब्यूटी पार्लर होती है, मैं स्टैंडर्ड ब्यूटी पार्लर की बात कर रहे हैं, तो वो सफूरा वगैरह नाम तो मैं नहीं लूँगा, तो वो अच्छे ब्रांड्स के मंगाते हैं। मेरे पास पाकिस्तान की बहुत सारी खवातीन हैं बड़े लेवल की, जो मैं जो यूएस में का अपने कॉस्मेटिक देती है, पाकिस्तान में मुझसे देती है। बहुत बड़ा बड़ा नाम है पाकिस्तान का, जो कि मुझसे यूएसए में काम करवा रहा है और लोगों को पाकिस्तान ला के कॉस्मेटिक दे, नाम जाहिर नहीं कर सकता। तो मेरा मकसद ये कि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, तो मुझे अगली वीडियो में बताना पड़ेगा आपको कि आप मजीद किन आइटम पे काम करेंगे, क्योंकि वीडियो की ड्यूरेशन एक मतलब टाइम होता है वीडियो का, एक ड्यूरेशन होता है कि इतने मिनट की वीडियो होनी चाहिए, वरना अपलोडिंग का मसला होता है। तो मेरा आपको यही कहना है कि आपने देखना है कि अब आपको कौन कौन सा काम मैं बता चुका हूँ, उस काम को देखिए। लेडीज जरूर देखें कि वो इस काम को आराम से देख सकते हैं, और मेरे यंग बॉय भी जरूर देखें। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि आप स्टेशनरी के आइटम को भी देखें, ऑफिस सप्लाईज के आइटम को भी देखें, बहुत प्रॉफिट वाला आइटम है, कम इन्वेस्टमेंट का। जो काम मैं आपको बता रहा हूँ कम इन्वेस्टमेंट का काम है। इसके अलावा अगर आपके पास अच्छे पैसे हैं तो आप घरों के जो चीज़ें होती है, जैसे वॉल क्लॉक है, डेकोरेशन पीस है, डस्टबिन है, बड़े प्यारे प्यारे चीज़ें हैं, कहाँ मिलता है मैं आपको, ये एक ही मार्केट में सारे मिल जाते हैं। किस शहर में मिलता है मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि आपको पता है अगर आपने ड्राइंग रूम में सोफा रखा तो उसके बाद खूबसूरत कुशन भी होना चाहिए। कहाँ मिलता है लोगों को आप बताएंगे, मैं आपको बताऊंगा कहाँ मिलता है, लोगों को आप बताएं, मैं दूंगा। तो एक ही चीज़ों के एक ही कमरे के अंदर डिफरेंट चीज़ें होती हैं। कहने का मकसद ये है कि वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है, पैसा कमाना नहीं है, आप लोगों को आगे लाना है, आप लोगों को तरक्की करवाना है, आप लोगों से दुआएं लेनी है। लोग यूट्यूब चैनल बनाते हैं लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, गूगल में आने के लिए, मुझे कोई इससे गर्ज नहीं है। मुझे अल्लाह पाक ने बहुत दिया हुआ है, बहुत दिया हुआ है, बहुत दिया हुआ है। मैं चाहता हूँ जो मैंने ज़िंदगी में काम किया है, तजुर्बा लिया है, क्योंकि मुझे तो 24-25 साल लगे हैं इस काम में, लेकिन मैं आपको चाहता हूँ कि 24-25 वीडियो में आपको इतना कुछ बता दूँ कि पाकिस्तान से 1,000 बंदे और बंदियाँ बिजनेस में आ जाएं। वो मुझे दुआओं में याद रखे। सबसे बड़ी चीज़ मेरी यही होती है कि मुझे दुआएं मिले, और अल्लाह की बड़ी रहमत है कि मुझे दुआएं मिलती हैं और मैं दुआओं के थ्रू यहाँ तक आ चुका हूँ। यही वजह है कि मुझे कई दोस्तों ने कहा कि यूट्यूब में आओ और लोगों को बताओ कि आप लोगों को किस तरह से काम, लोगों को अवेयरनेस दो। काफी लोगों ने ये कहा कि यार अवेयरनेस फ्री में क्यों देते हो, मैंने कहा यार फ्री है, पैसे की बात नहीं है, अगर मेरी 4 बातों से कोई आदमी को सीख जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, तो मुझे क्या जाएगा,
مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لہٰذا یہی کہوں گا, ویڈیو لمبی ہو رہی ہے, اگلی ویڈیو میں پھر نئی بات کے ساتھ, نئے ٹاپک کے ساتھ, کیونکہ یہ ویڈیو ابھی یہ کمپلیٹ نہیں ہوئی, نیکسٹ آپ کو دوبارہ بتاؤں گا نئے طریقے سے کون کون سے آئٹم ہے مزید. اس ویڈیو اسی پارٹ کے 4 پارٹ مزید ہیں, چونکہ یہ ویڈیو بہت لمبی ہوگی. تو اگلے ٹرپ میں آپ کو بتاؤں گا کہ مزید آئٹم کہاں مل سکتے ہیں, کتنی کوانٹٹی ملنے, کتنے پیسے لگانے, کس طرح لگانے. اس طرح کی 3 ویڈیوز میں آپ کو اور دوں گا مزید. تو آج کے لیے اتنے ہی کافی ہے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.